Good evening, friends. So, once again, we are going to study the paragraphs 5 and 6 from the very lesson, the concept. So far, we have studied that the boy was very much interested in the music, especially played by Pandit Ravishankar, and because of his ill health, he could not attend. That is how the point. Paragraph number 5. See, friends, Smita bit her lip in self reproach. So, you remember the name of the lady. So, the girl, we have already seen the word girl. The name of that girl is Smita. Okay, the name of that girl is Smita, and here Smita, when she exposed the matter or the announcement in the newspaper, what is that? Pandit Ravishankar was going to play at play sitar at Shanmukhananda Auditorium. This was the advertisement or announcement in the paper. When she read it very loudly so that others could listen to, so immediately she came to know that she had made a small mistake. That is the word is used for. Smita bit her lip in self-reproach. Bit her lip in self-reproach. ಅಂದರೆ ಏನು? ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳು ಹಂಗೆ ಅನ್ನಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಫ್ ಟಂಗ್, ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆನೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಪ್ರೋಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಬ್ಲೇಮ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಟು ಬ್ಲೇಮ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಶಿ ಬ್ಲೇಮ್ಡ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಾಯ್, ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮದರ್. ಸಪೋಸ್ ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ ಹರ್ ಲಿಪ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳು. ಬೈಟ್, ಬಿಟ್, ಬಿಟನ್. ಬೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚು. ಸೊ ಅದರ ಭೂತಕಾಲ ಇದೆ, ಬಿಟ್ ಇದೆ. ಬಿಟ್ ಒನ್ಸ್ ಲಿಪ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾದಾಗ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತುಟಿಯನ್ನು ಕಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ, but they are not under your control, and immediately what you do, you express it, and later you come to know, ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಪದ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಲೇಮ್, ಶಿ ಬ್ಲೇಮ್ಡ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಮಿತಾ ಬಿಟ್ ಹರ್ ಲಿಪ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಪ್ರೋಚ್. She had been so excited at seeing the announcement that she had not remembered that her brother was very ill. So she was very, very much excited. ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು, ಹರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. She could not control it, and even she could not understand or feel that her brother was ill. ಅವರ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿಲ್ಲ. She could not understand, or she could not remember rather. She could not remember that her brother was ill. She had seen how the doctors had shaken their heads gravely and spoken words that neither she nor parents could understand. So in the hospital, when the boy was taken to the hospital, there the situation. Sometimes doctors used to whisper, used to say something. How gravely? Doctors used to speak how ಗ್ರೇವಿಲಿ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಏನೋ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನೋ ಗ್ರೇವಿಲಿ. ಸೊ ದೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ದೇ ಸೇಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಬಾಯ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇವಿಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೈದರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ, neither their discussion was understood by either by Smita or her parents. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮಿತಾಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ವೇರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೋ ಹೈಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಯು ಸಿ once again, she had seen how the doctors had shaken their heads gravely
and spoken words that neither she nor her parents could understand. But somewhere deep inside, Smita had known the frightening truth that Anant was going to die. So, somewhere in the deepest corner of Smita's heart, she knew. ಏನು ಸ್ಮಿತಾಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ. ಯು ಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಮ್ವೇರ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋನ್ ದ ಫ್ರೈಟನಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ. ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೋರ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಮೈಂಡ್ ಆರ್ ಕೋರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್, ಶಿ ನ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ Anant was going to die. Let us see, this time we come to know the name of the boy. Going to die. ಅನಂತನಿಗೆ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸಾಯೋದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದ ಬಾಯ್ ಹೂ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ in the concert, the name of that boy is Anant. You remember, Smita and Anant. Frightening truth that Anant was going to die. Frightening truth means what? The truth is very very harsh, penetrating, very very terrible. ಸತ್ಯವು ಹೇಗಿದೆ? ಸತ್ಯವು ತುಂಬ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಕರಾಳವಾಗಿದೆ, ದುಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು accept it. So here in the deepest corner of her mind, Smita came to know that Anant was going to die. ಅನಂತ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಗಿಸಾಮಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 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 ವಿಚಾರ ಆಗಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ಹಂಗೆ ಆ ಟೈಪ್ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ದ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಂಗ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ಹರ್ ಬ್ರದರ್ ವಾಸ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಇವನ್ ದೋ ಶಿ ಪ್ರಿಟೆಂಡೆಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟುಗೆದರ್, ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ವುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅನಂತನಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಬಾಲಕ ಅನಂತನಿಗೆ ಹಿ ವುಡ್ ಡೈ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಯಾವುದರಿಂದ? ಡೈ ಆಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಡೈ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೋಗದಿಂದ ಸತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಡೈ ಆಫ್ ಅಂತ. ಹಿ ಡೈಡ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಅದು ಬೇರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೋಗದಿಂದ ಹಿ ಡೈಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಆರ್ ಡೈಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಆರ್ ಹಿ ಡೈಡ್ ಆಫ್ TB, he died of BP, he died of any disease, corona, you can say like that. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಯಾವ ರೋಗದಿಂದ ಸತ್ತನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ he died of ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರಣ. he died ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ? ಕ್ಯಾನ್ಸರದ ಕಾರಣದಿಂದ. ಡೈಯಿಂಗ್, he was dying of cancer ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನಂತಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ he is dying. ನಿಧಾನವಾಗಿ 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 ಅವನು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶಿ ನ್ಯೂ ಇಟ್. ದ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಂಗ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ಹರ್ ಬ್ರದರ್ ವಾಸ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇವನ್ ದೋ ಶಿ ಪ್ರಿಟೆಂಡೆಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆಲ್. ಹಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಮಿತಾ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವುಡ್ ಗೋ ವೆಲ್. ಸ್ಮಿತಾಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗನ್ಸಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಮಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ used to feel that everything will become nice, everything will go well, ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಹೋಪಿಂಗ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಹೋಪ್, ಅದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ದ ವರ್ಡ್ ದೋ ಶಿ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವರ್ತಿಸು, ಎ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಪ್ರಿಟೆಂಡೆಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆಲ್ and they would return together, a small family of 4, to their home in Gaganpur. So for small family, how humdo hamare do, that is small family are from Gaganpur. Iವರು Gaganpur ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದವರು. So you see, had come to Bombay and he was only 15. So Anant was only 15, ಅಂದರೆ 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ. Then very important, and the best table tennis player. You remember friends, these are the very table tennis player. Just I write here. Then fastest runner. Playing sitar.
but and he used to compose his own tunes to the astonishment. Composition of tunes. So you see, friends, these are the interesting qualities or interesting elements in his life. You see, Anant was 15 years old boy. First of all, once again, Smita and her parents thought that everything would go well. Point number one. Second, this was a small family. Hum do hamare do. 2 plus 2 is equal to 4. Are from Gaganpur. Then the boy Anant, who was suffering from cancer, he was having certain traits, certain qualities. First of all, the best quality is that he was a table tennis player. Before he would become the victim of cancer, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಇವನೊಬ್ಬ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್. ದೆನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಸಿತಾರ್, he liked to play sitar and he used to compose some new tunes and it was great surprise to his master. ಎಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಆ ಸರ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಜೀನಿಯಸ್. ಒಂದು ಟೈಪ್ ಏನಿದ್ದ ಅಂತಂತ, ಜೀನಿಯಸ್ ಪದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್, ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನು. ಸೊ once again, please, once again, Anant was better than her as in many other things. So let us see, and he was taking the lessons from his master and he was very very good at sitar comparing to Smita. ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅನಂತನು ತುಂಬ ಏನಾಗಿದ್ದ, ಜಾಣಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And many a times able to compose his own tunes to the astonishment of their guru. So the guru was their music teacher was there. He used to feel very very surprised at the very quality of ಅನಂತನ ಒಂದು ಗುಣಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂತ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಿದ್ದವನು. ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕನ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ನು ಕೂಡ ನಡೀತಿದೆ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ he had been struck by cancer. Then cancer had struck and they had come to Bombay. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರಬೇಕು, so that he could be treated at the cancer hospital in the city. So they from Gaganpur they came to Bombay in one of the best hospitals and there the treatment started. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉಪಚಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this question is very important. What are the important qualities you find in Anant? How do you say Anant was a wise boy or a genius? ಅವನು ಜೀನಿಯಸ್ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ? ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, Anant was a table tennis player, he was the fastest runner and he used to play sitar and he used to compose some his own tunes. That was very surprising towards to his master. Paragraph number 6. Whenever they came to Bombay, the family stayed with Aunt Sushila. So there was a family. When they came to Bombay, in Mumbai, there was Aunt Chikkama. So the name of that Chikkama, that is aunt, is Sushila. Her apartment was not big, but there was always room for them. You remember, the apartment was not in Bombay. Apartments are very very small. It was not big, but there was a room for them. ರೂಮ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಜಾಗ, ಅದು 2 BHK ಇರ್ಬೋದು, 1 BHK ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ರೂಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ವೆಲ್ಕಮ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ಡ್ ಬೈ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ. ಸೊ ರೂಮ್ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಬಟ್ ದೇ ವೇರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮೆಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇವನ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಇವನ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇವನ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಮಿತಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್. ರೂಮ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ದಟ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು, ಅದು ಬಾಂಬೆದಂಥ ಊರಲ್ಲಿ, ವೇರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲಿಟ್ಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ನೀವು ಎದ್ದು ನಿಂತನೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಮನೆಗಳು, ನಮ್ಮಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ವರ್ಡ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಅಂತ. ನಾವು they had come with high hopes in the miracles of modern science. Why did they go to Bombay? Bombay ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರು ಅವರು? From Gaganpur to Bombay they moved because they believed in the miracles of science. ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ. ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ನಿಸರ್ಗದ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗದ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮಿರಾಕಲ್ಸ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪವಾಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪವಾಡ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದು, ಇದು ಪವಾಡ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ವಾಕ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್? ನೋ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅಥವಾ ಟ್ರೈನನ್ನು ನೀನು ಜೋರಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯೋದು, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರವನ್ನು ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಪಾಮ್, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲದ ಮರವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್. Miracles are those things that generally those things are not done by or performed by or carried out by ordinary man. Miracles means something beyond, and something beyond in the sense it is beyond the power and the capacity of natural laws. ನಿಸರ್ಗದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪವಾಡ. ವಿಜ್ಞಾನವು ಕೂಡ ಅದು ಮಾಡಿದೆ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೈನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್. ದೆನ್ ಮೆನಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ ಟು ಸೇವ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಡ್ರೆಡ್ಫುಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಉಳಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ದೇ 100% ಬಿಲೀವ್ಡ್ ವೇರ್ in the miracles of science, and that is why Bombay was the best place for them. They moved to Bombay. They told themselves that Anant would be cured at the hospital. ಅವರಿಗೆ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅವನು ಬಾಂಬೆಗೆ ಒಯ್ಯುವುದರಿಂದ, ಸಪೋಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಬಾಂಬೆ, ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್. ಬಾಂಬೆಗೆ ಒಯ್ಯುವುದರಿಂದ ಒಂದು ರೋಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂತಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. And he would again walk and run and even take part in the forthcoming table tennis tournament. So this is all hoping against hope. ನಾವೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೋಪಿಂಗ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್. ಹಂಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಶೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು. ಏನು? ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಾಂಬೆ and taking him to hospital, his disease will be cured, and again he will walk, again he will run, again he will play table tennis, and again he will play for his school forthcoming tournament ಅಲ್ಲಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ರನ್ನರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬೆಟರ್, ಉತ್ತಮ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. This is not the assurance given by any person, but it is a self-satisfaction. That is hoping. Hoping what? Hoping against hope. ಹಾಗಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ. Man is dying, a doctor says that he is going to kick the bucket, but still I feel the person will be survived. Some miracle will happen. Again he will get up, and again he will start running, and again he will engage in some different work. But this is just a hope. ಅದಕ್ಕೆ I'm ಹೇಳ್ತಾನೆ. And even take part in the forthcoming table tennis tournament, and he would play the sitar and perform, would be great sitarist one day. Our feeling ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅನಂತ್ will play again sitar, and again he will become the runner in the tournament. But his condition grew worse with each passing day. ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ the condition became worse. ದಿನ ವರ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ, ಬ್ಯಾಡ್, ವರ್ಸ್, ದಿ ವರ್ಸ್ಟ್. ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವನ ಕಂಡೀಷನ್, ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕೇಮ್ ವರ್ಸ್, ಕೆಟ್ಟ ಆಗೋದು. ಇದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಡ್, ವರ್ಸ್, ದ ವರ್ಸ್ಟ್. ಕೆಟ್ಟ, ಅತಿ ಕೆಟ್ಟ,
ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್, how the health condition became very very worse day by day, means dinadinda dina, each day, passing day. And the doctors at the cancer hospital said, one day doctors said, take him home, give him the things he likes, indulge him. So what doctor suggested at last, when the situation gone beyond the control, when the situation is not repairable, when the situation is not in position to bring control, so what the doctor suggested you, take him home. ಅವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಮನೆಗೆ take him home. Second, what is they said, give him the things he likes, give him the things he likes. And third one is indulge him. Indulge him means allow someone to something desire. So ultimately doctor suggested that the situation is not in control, the boy is going to die, so it is better take that boy to their home. And what they said, take him home, avanannu ನೀವು ಮನೆಗೆ ಒಯ್ಯಿರಿ, ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್, ಅವನಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಆಟನಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಚಿತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಏನೇನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಸಪೋಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಈಟ್, ಯು ಫೀಡ್ ಹಿಮ್. ದೆನ್ ಇಂಡಲ್ಜ್ ಹಿಮ್ ಸಮ್ಹೌ. ಇಂಡಲ್ಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಅಲೌ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿವೆ. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿವ್ ಫಾರ್ 100 years or 80 years like that. Few days, the days, his life is in terms of days. ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಬದುಕುವನು, ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. he is not living in terms of years, but he is going to live in terms of days. So therefore doctor's suggestion is, take him to home, allow him to do anything what he desires or what he desire, and give him the things he likes ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. but they did not voice their fears. So but they did not voice their fears. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂಜಿಕೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, they could not suppress it. They laughed and smiled and talked, surrounded. So let us see, but not many days to live, but they did not voice their fears. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂಜಿಕೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. voice fears means to voice ಅಂತಂತಂದ್ರೆ to express. How yes it is happening, but they could not show these things with Anant. They remained very very happy and giving him a lot of confidence that nothing is going to happen, and very normally he will be taken to their home, that is in Gaganpur. They laughed and smiled and talked and surrounded Anant with whatever made him happy. What are the possibilities that can be done with him to keep him happy? ಏನೇನು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅವನನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ಇಡಲು, ಅವನನ್ನು ನಗಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಜೋಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಾಗಲಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾಗಲಿ, ಸಪೋಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾಗಲಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ that he should remain very very happy. They fulfilled his every need and gave whatever he asked for. ಅವನು ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. there is no question of no, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ. So every desire, every small and big desire was fulfilled. And now he was asking to go to the concert. ಅವನೊಂದು ಡಿಸೈರ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್. ಅದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸೈರ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ. ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಪದೇ ಹೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದ, ಇಂತಹ ಚಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೇನು? Do you think these things will repeat? Yesterday I told you in previous class, this is the best chance to meet and to hear and to see Pandit Ravi Shankar. That is how it was his, the deepest desire. And he was saying, when you are better, his mother said, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದರು, ನೀನು ಯಾವಾಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, when your health condition will improve, this is not the last time they are going to play. ಇದೇನು ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, they are playing the
sitar, everywhere. So it is not the last time. They are not going to stop their playing. ಅವರೇನು ಹಾಡೋ ಇದು ಸಿತಾರ್ ಬಾರಿಸೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ರಾದರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ, ನೀ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಸಮ್ ಅದರ್ ಡೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಚಲೋ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂತಂದರೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು. ವೆನ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ